विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, आपणे लास्ट टाइम जनीन विद्या चैप्टर में जेनेटिक्सनी अंदर मेंडलना एक संकरणना प्रयोग विषे बात करी हती अने थोड़ी आनुवंशिकता विषे थोड़ी चर्चाओ करी हती। एमणे जे एक संकरणनो प्रयोग कर्यो मेंडले अने एक संकरणना प्रयोगमां एमणे पिजम सेटिवम एटले के वटाणाना छोड़नो उपयोग कर्यो हतो। ए वटाणाना छोड़मां जे वैविध्य मळ्युं एना तारणो पण आपणे जोया हता। एमां समयुग्मी ऊंचा छोड़, विषमयुग्मी ऊंचा छोड़ अने समयुग्मी नीचा छोड़ एवुं मळ्युं हतुं। ए सिवाय आपणे एनुं कसोटी संकरण पण जोयुं हतुं। हवे आ एक संकरणना प्रयोगना तारणो जोईए कि एक संकरणना प्रयोग परथी आपणने शुं माहिती मळे छे एनी वात करीए। तो सौथी पहेला एमनुं केवुं छे कि जोड़मां रहेला कारकोनो सिद्धांत पहेલું छे। जोड़मां रहेला पहेलो सिद्धांत आप्यो जोड़मां, बीजो प्रभावितानो प्रभुतानो नियम अने त्रीजो विश्लेषणनो नियम। एटले आ त्रण बाबतो एमणे आपी આપણે એમ કહી શકીએ કે એક સંકરના પ્રયોગનું એ તારણ છે જોડમાં રહેલા કારકોનો સિદ્ધાંત। તો શું કહે છે જોઈએ આપણે। મેન્ડલના મત મુજબ દરેક જનીનિક લક્ષણ એકમ કારકની જોડ દ્વારા નિયમન થાય છે। મેન્ડલના મત મુજબ મિત્રો આ જનીનિક લક્ષણ જે છે આ લક્ષણ એકમ कारक कारक शब्द वापरता हता जेने आपणे आजे जनीन तरीके ओळखीए छीए। एकम कारकनी जोड़ द्वारा ए नियमन थाय छे एवुं एमनुं कहेवुं हतुं। ए जोड़ एने नियंत्रित करे छे, नियमन करे छे। बीजो छे प्रभावितानो नियम, प्रभुतानो नियम। तो ज्यारे कोई सजीवमां एक लक्षण माटेना कोई एक लक्षण माटेना बे भिन्न वैकल्पिक कारको होय, बे कारको होय त्यारे बेमांथी एक ज पोतानी अभिव्यक्ति दर्शावे छे अने बीजू अव्यक्त रहे छे। मित्रों, आपणे जोयुं के ऊंचा छोड़ अने नीचा छोड़, तो एमां आपणे जोयुं के बे लक्षणोनी वात करी तो एमां ऊंचा अने नीचामां कोई एक ज कारक व्यक्त थाय छे, पोतानी अभिव्यक्ति दर्शावे छे अने बीजू अव्यक्त रहे छे। आपणे जोयुं हतुं के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ज्यां व्यक्त थतुं हतुं प्रभावी त्यां छोड़ ऊंचा मळता हता अने ज्यां कैपिटल टी गैरहाजर हतुं, बंने स्मॉल टी हता त्यां ए प्रच्छन्न हता, अव्यक्त थतुं हतुं त्यां। तो आ रीते एक पोतानी अभिव्यक्ति दर्शावे छे अने बीजू वैकल्पिक कारक अव्यक्त रहे छे। तो मित्रों, जे व्यक्त थाय छे तेने प्रभावी कह्या अने जे अव्यक्त रहे छे एने प्रच्छन्न कह्या। तो आपणे जोयुं हतुं के कैपिटल टी ज्यारे हाजर हतो त्यां एणे छोड़ने ऊंचा कर्या हता एटले कैपिटल टी त्यां प्रभावी अभिव्यक्ति दर्शावे छे एम कही शकाय। अने ज्यां कैपिटल टी गैरहाजर हता, बंने स्मॉल टी हता, तो त्यां ए प्रच्छन्न अभिव्यक्ति बतावतुं हतुं। त्यार पछी बीजुं तारण आव्युं विश्लेषणनो नियम। विश्लेषणनो नियम एने जन्युओनी शुद्धतानो नियम पण कही शकाय। एनो बीजुं नाम छे जन्युओनी शुद्धतानो नियम। तो कोईपण जननकोष लक्षणोनी अभिव्यक्ति माटे एक ज जनीन धरावे छे। मित्रों, जननकोषनी वात करे छे, कोईपण जननकोष लक्षणोनी बाबतमां एक ज अभिव्यक्ति धरावे छे। एटले के सजीव कोई लक्षण माटे समयुग्मी के विषमयुग्मी होई सके, परंतु तेना जन्युओ लक्षणोनी जे ते अभिव्यक्ति माटे शुद्ध ज होय छे। एटले के सजीव जे छे ए समयुग्मी के विषमयुग्मी होई सके, परंतु एना जे जन्युओ छे ए जन्युओ तो हमेशा शुद्ध हशे, कारण के जन्यु जोड़ाया पछी डिसाइड थशे। तो अहीं आपणे जोई शकीए कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ जे छे एना आ बे जन्यु थशे, कैपिटल टी अने स्मॉल टी आ बे जन्युओ छे। तो आ बंने जन्युओ जे ते अभिव्यक्ति माटे पोते व्यक्तिगत रीते शुद्ध ज छे, परंतु ए कोई साथे जोड़ाया बाद ए नक्की थशे के केवी रीते ए
એ વ્યક્ત થશે કે અવ્યક્ત થશે, કે પ્રભાવી કે પ્રચ્છન્ન વગેરે વગેરે. પરંતુ જ્યારે જન્યુઓ છૂટા પડે છે ત્યારે એ વ્યક્તિગત જન્યુઓ જે છે એ જે તે અભિવ્યક્તિ માટે એ શુદ્ધ જ હોય છે. એટલે મિત્રો એને જન્યુઓની શુદ્ધતાનો નિયમ અથવા તો વિશ્લેષણનો નિયમ કીધો. તો મિત્રો આ જે છે આ મેન્ડલે એક સંકરણના પ્રયોગ પરથી એના મેળવેલા તારણો છે. તો પહેલું હતું જોડમાં રહેલા કારકોનો સિદ્ધાંત, બીજું પ્રભુતાનો પ્રભાવિતાનો નિયમ, ત્રીજું વિશ્લેષણનો એટલે કે જન્યુઓની શુદ્ધતાનો નિયમ. મિત્રો આગળ વધીએ. હવે જેમ એમણે એક સંકરણનો મેન્ડલે પ્રયોગ કર્યો તેમ બીજો એક દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ કર્યો, ડાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ એક્સપેરિમેન્ટ, દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. તો એક સંકરણના પ્રયોગમાં એમણે એક સમયે એક જ લક્ષણને ધ્યાનમાં લીધું હતું અને એ હતી છોડની ઊંચાઈ. હવે આ છે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ. આ દ્વિસંકરણના પ્રયોગમાં એમણે એક સાથે બે લક્ષણોને ધ્યાનમાં લીધા અને એ લક્ષણો કયા? તો કે વટાણાના જે બીજનો આકાર અને બીજનો રંગ. આ બે લક્ષણોને ધ્યાનમાં લીધા, આકાર અને રંગ. હવે એમાં પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિને આપણે જોઈએ તો બીજનો જે આકાર છે એમાં ગોળ એટલે કે લીસો ગોળ, એને માટે સંજ્ઞા એમણે કેપિટલ આર લીધી અને ખરબચડા એને માટે સ્મોલ આર સંજ્ઞા લીધી. તો ગોળ કેપિટલ આર, ખરબચડા સ્મોલ આર. તો અહીં ગોળ જે આકાર છે એ પ્રભાવી છે, લીસો આકાર ગોળ જે છે એ પ્રભાવી છે, જ્યારે ખરબચડા સીડ જે છે એ પ્રચ્છન્ન છે. આ ગોળ જે સીડ છે એ પ્રભાવી છે, જ્યારે જે ખરબચડું સીડ છે એ પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિ દર્શાવે છે. હવે બીજના રંગની વાત કરીએ તો બીજના રંગમાં પીળો રંગ પ્રભાવી અભિવ્યક્તિ જેને કેપિટલ વાય વડે દર્શાવ્યું અને લીલો રંગ પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિ જેને સ્મોલ વાય વડે દર્શાવ્યું. તો મિત્રો યાદ રાખજો, દ્વિસંકરણના પ્રયોગમાં એમણે બીજનો આકાર અને બીજનો રંગ ધ્યાનમાં લીધો અને આ રીતે ગોળ પીળા પ્રભાવી અભિવ્યક્તિ અને ખરબચડા લીલા એ પ્રચ્છન્ન અભિવ્યક્તિ તરીકે લીધા. હવે શરૂઆત થઈ પી પેઢી, પેરેન્ટ પેઢીની અંદર જોઈએ તો શરૂઆતમાં ગોળ પીળા અને ખરબચડા લીલા પેરેન્ટ તરીકે લીધા, પિતૃ પેઢી તરીકે લીધા. તો એમને F1 પેઢીમાં ફર્સ્ટ જનરેશનમાં જે મળ્યા એ બધા જ ગોળ પીળા, પણ એમના જે જનીનો હતા કંઈક આ પ્રકારે હતા, કેપિટલ આર સ્મોલ આર, કેપિટલ વાય સ્મોલ વાય. તો અહીં દેખીતું છે કે અહીં જે કેપિટલ આર અને કેપિટલ વાય જે ગોળ અને પીળા લક્ષણ માટે છે એ અહીં પ્રભાવી માલુમ પડે છે અને સ્મોલ આર અને સ્મોલ વાય જે ખરબચડા લીલા માટે છે એ પ્રચ્છન્ન માલુમ પડે છે, કારણ કે અહીં જે કંઈક સંતતિઓ મળી એ બધી ગોળ પીળા લક્ષણો ધરાવતા હતા, ગોળ આકાર અને પીળો રંગ ધરાવતા હતા. હવે F2 જનરેશનની વાત કરીએ તો F2 જનરેશનમાં એના આ પ્રકારે જન્યુઓ જોઈએ તો આર વાય, કેપિટલ આર વાય, સ્મોલ આર કેપિટલ વાય, કેપિટલ આર સ્મોલ વાય, સ્મોલ આર સ્મોલ વાય. એ જ રીતે અહીં ગોઠવણી કરીએ જન્યુઓની અને ત્યારબાદ આપણે એની જોડ બનાવીએ તો કેપિટલ આર કેપિટલ વાય, તો આ કેવા થશે? આપણે આ કેવા થશે? ગોળ પીળા. ત્યાર પછી આ પણ કેવા થશે? ગોળ પીળા. આર આર વાય વાય આ પણ કેવા થશે? ગોળ પીળા. આ પણ કેવા થશે? ગોળ પીળા. કેપિટલ આર કેપિટલ વાયની હાજરી છે એ પણ ગોળ પીળા થશે. અહીં કેપિટલ આર નથી, સ્મોલ આર છે એટલે ખરબચડા, પરંતુ કેપિટલ વાય છે અહીં એટલે એ કેપિટલ વાય છે એટલે એ થશે ખરબચડા પીળા. કેવા થશે? સ્મોલ આર છે ને એટલે ખરબચડા, આર એટલે ખરબચડા, કેપિટલ વાય, વાય કોના માટે છે? તો પીળા, તો એ ખરબચડા પીળા. આગળ વધીએ, કેપિટલ આર અને કેપિટલ વાય છે આ ગોળ પીળા થશે. ત્યાર પછી અહીં આના જેવું જ લાગે છે, ખરબચડા પીળા થશે. આગળ વધીએ,
कैपिटल आर कैपिटल वाय हाजर है एटले कि गोળ पीड़ा। અહીં પણ બંને હાજર છે, ગોળ પીળા થશે। અહીં કેપિટલ આર હાજર છે, કેપિટલ વાય એબસેન્ટ છે એટલે કેપિટલ આર એટલે ફરીથી ગોળ અને સ્મોલ વાય એટલે કે લીલા, તો ગોળ લીલા થશે। અહીં ગોળ લીલા થશે। આગળ વધીએ, અહીં પણ ગોળ લીલા થશે। આગળ વધીએ, કેપિટલ આર કેપિટલ વાય બંને પ્રેઝન્ટ છે એટલે અહીં ગોળ पीड़ा थशे। गोळ पीड़ा ने आपणे राउंड करी रह्या छे। स्मॉल आर अहीं कैपिटल आर एब्सेंट है, स्मॉल आर एटले खरबचड़ा अने कैपिटल वाय हाजर है एटले पीड़ा, खरबचड़ा पीड़ा। आ केवा थशे? खरबचड़ा पीड़ा। अहीं जोईए तो कैपिटल आर हाजर है, कैपिटल वाय एब्सेंट है एटले गोळ अने केवा थशे? स्मॉल वाय एटले लीला, गोळ लीला। त्यारबाद अहीं कैपिटल आर कैपिटल वाय बंने एब्सेंट है एटले आ केवा थशे? तो बंने प्रच्छन्न अभिव्यक्ति अहींया देखाय छे तो आ थशे खरबचड़ा लीला। तो आ रीते कंईक रिजल्ट मळे छे। आ रीते तो आपणे हवे चेक करीए कि आ जे कुल परिणामो कुल संतति जे छे F2 मां तो एमां आपणे गोळ पीड़ा केटला मळ्या तो जोई लईए आपणे 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 तो 9 संतति है। 9 रिजल्ट आपणे केवा मळ्या? गोळ पीड़ा प्रकारना 9 जे छे गोळ पीड़ा मळे छे। तदुपरांत खरबचड़ा पीड़ानी जो बात करिए, खरबचड़ा पीड़ा 1 2 અને 3 આપણને खरबचड़ा पीड़ा मळ्या। त्यारबाद गोळ लीला जे छे ए 1 2 3 આપણને 3 जे छे ए गोळ लीला मळ्या અને त्यारबाद અહીં खरबचड़ा लीला जे छे ए एक रिजल्ट मळे छे। तो आम आ कुल परिणामोने जो तपासीए मित्रों F2 संतति में तो कुल 16 मांथी आ स्वरूप प्रकार एना फिनोटाइपनी जो बात करिए फिनोटाइपनी तो कुल 16 मांथी 9 गोळ पीड़ा, 3 गोळ लीला, 3 खरबचड़ा पीड़ा અને 1 खरबचड़ा लीला मळे छे। एटले जे प्रमाण जे मळ्युं ते मळ्युं 9:3:3:1 નું प्रमाण આપણને મળે છે। આ ફિનોટાઇપ જે મળે છે 9:3:3:1 નું પ્રમાણ અહીં મળે છે મિત્રો। તો આ યાદ રાખજો। અહીંયા જે કંઈક વેરાયટી મળી, પિતૃ જેવા લક્ષણો મળ્યા, ગોળ પીડા જે પેરેન્ટ જેવા જ હતા અને આ પણ પિતૃ જેવા જ છે, ખરબચડા લીલા। પણ આ બે વેરાયટી જે મળી અહીં ગોળ લીલા અને ખરબચડા પીળા જે બીજ મળ્યા આ કંઈક નવા પ્રકારના મળ્યા અહીં। એટલે આ જે 9 અને 1 જે છે એ પિતૃ જેવા છે અને આ કંઈક નવા પ્રકારના છે। મિત્રો આના પરથી પણ એમણે એક નિયમ આપ્યો, નિયમ છે મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ। અને આ નિયમ મુજબ એમણે કેવું છે કે F2 સંતતિના છોડ બે નવા સ્વરૂપ પ્રકાર ઉત્પન્ન કરે છે। આપણે જોયું આ બે નવા સ્વરૂપ પ્રકાર ઉત્પન્ન કરે છે, બે નવા સ્વરૂપ પ્રકાર। તેથી બીજના રંગની આનુવંશિકતા, બીજના રંગની આનુવંશિકતા આકારની આનુવંશિકતાથી સ્વતંત્ર હોય છે। રંગ અને આકાર મિક્સ થયા નહીં, नहीं तो पछी खरबचड़ा पीड़ा अने गोळ लीला प्रकारना बीजनुं प्राप्त थवुं मुश्केल हतुं। पण आपणे अहींया गोळ लीला अने खरबचड़ा पीड़ा ए मळ्या। तो याद राखजो मुक्त विश्लेषणनो नियम शुं कहे छे के F2 संततिना छोड बे नवा स्वरूप प्रकार उत्पन्न करे छे। तेथी बीजना रंगनी आनुवंशिकता बीजना आकारनी आनुवंशिकताथी स्वतंत्र होय छे। मित्रों आपणे जोयुं के स्वरूप प्रकार जोया द्विसंकरण में तो आपणे F2 में 9:3:3:1 નું प्रमाण मळ्युं। हवे आगळ वधीए, एना जनीन प्रकारनी वात करीए, एना जीनोटाइपनी वात करीए तो आपणे जोयुं के एमां घणुं बधुं वैविध्य मळ्युं। गोळ पीड़ा ने गोळ लीला ने खरबचड़ा पीड़ा ने तो कुल एना जे जीनोटाइप जोया तो 1:2:1:1:2:1 एटले 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 9 जनीन प्रकार थया। एना जीनोटाइप 9 वेरायटी थई। टोटल आपणे गणी काढीए टोटल 16 थवा जोईए
2 ને 1 3 ને 2 5 ને 4 9 ને 1 10 ને 2 12 ને 1 13 ને 2 15 ને 1 16. તો આ એનો જીનોટાઈપ થશે. એટલે કે એમાં આપણે તમે જોયું હશે RRYY, R કેપિટલ R સ્મોલ વાય, આ રીતે આવા વૈવિધ્ય મળશે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના. હવે દ્વિસંકરણ જે છે એનું કસોટી સંકરણ જ્યારે કર્યું તો દ્વિસંકરણના કસોટી સંકરણમાં જે પ્રમાણ મળ્યું એ 1:1:1 પ્રાપ્ત થતી સંતતિ 4 પ્રકારની અને તેમાં દરેક 25% પ્રમાણ હોય છે. એટલે 1:1:1:1નું પ્રમાણ અહીં એના કસોટી સંકરણના રિઝલ્ટમાં મળે છે. હવે જન્યુઓના નિર્માણ માટેની એક પદ્ધતિ છે એ છે ફોર્કલાઇન પદ્ધતિ. એ ફોર્કલાઇન પદ્ધતિની વાત કરીએ તો આ જન્યુઓની અંદર કારકોની જે સંરચના છે, કારકો એટલે કે જનીનો, કારકોની સંરચના માટે ફોર્કલાઇન પદ્ધતિ વપરાય છે. અહીં n જે છે સ્મોલ n એ સંકર લક્ષણોની સંખ્યા અથવા તો વિષમયુગ્મી જોડ કેટલી છે એ બતાવે છે. n શું છે? સંકર લક્ષણોની સંખ્યા. આપણે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ કર્યો એટલે આપણે દ્વિસંકરણ એટલે એક સાથે 2 લક્ષણોને ધ્યાનમાં લઈને પ્રયોગ કર્યો. તો માટે 2 લક્ષણ માટે n બરાબર અહીં શું લઈશું? આપણે 2 લઈશું. તો જન્યુઓના જે પ્રકાર થશે અહીં જન્યુઓના પ્રકાર 2n તો એ 4 થશે. તો તમે જે ટેબલ જોયું હતું એ ટેબલમાં આપણે જન્યુઓ લખ્યા હતા ઉપર નીચે કેપિટલ R કેપિટલ Y, સ્મોલ r કેપિટલ Y, કેપિટલ R સ્મોલ y, સ્મોલ r સ્મોલ y, આ 4 પ્રકારના આપણે લખ્યા હતા. તો જન્યુઓના પ્રકાર થયા આ. એ રીતે દેખાવ સ્વરૂપની વાત કરીએ, ફિનોટાઇપ જેને આપણે કહીએ છીએ દેખાવ સ્વરૂપ એટલે, તો એની અંદર કેટલા મળશે? એમાં પણ 4 મળ્યા હતા. 9:3:3:1નું પ્રમાણ આપણે મળ્યું હતું. યાદ છે તમને? ગોળ પીળા, ગોળ લીલા, ખરબચડા પીળા અને ખરબચડા લીલા એવા 9:3:3:1નું પ્રમાણ અહીં મળ્યું હતું. તો મિત્રો આ પ્રમાણ પણ યાદ રાખજો. દ્વિસંકરણના પ્રયોગ પરથી આ જે કંઈક મળેલા પરિણામો એના ઉપરથી પણ MCQ આવી શકે છે, યાદ રાખજો. હવે જનીન સ્વરૂપ જીનોટાઈપની વાત કરીએ તો એ જીનોટાઈપ હમણાં જ આપણે જોયું કે આપણને 9 મળે છે 3n. તો અહીં 9 કયા? તો યાદ રાખજો 1:2:2:4:1:2:1:1. આ જે વેરાયટી મળે છે એ ક્રમ યાદ રાખજો. આ એનો જીનોટાઈપ થશે, આ એનો ફિનોટાઈપ છે. દેખાવ સ્વરૂપ પ્રકાર એટલે ફિનોટાઈપ અને જનીન સ્વરૂપ પ્રકાર એટલે એ જીનોટાઈપ થશે. હવે જનીન આંતરક્રિયાની વાત કરીએ તો એની અંદર જનીન આંતરક્રિયાઓ 2 પ્રકારની હોય છે, વૈકલ્પિક અને અવૈકલ્પિક આંતરક્રિયાઓ. જનીન અંદર જે કંઈક આંતરક્રિયાઓ થાય છે, જે કંઈક લેવડ દેવડ, આપણે લક્ષણોની લેવડ દેવડ કહીએ છીએ કે જે કંઈક ઘટકોની આપ-લે થાય છે, તો એ વૈકલ્પિક આંતરક્રિયા અને અવૈકલ્પિક આંતરક્રિયાઓ. વૈકલ્પિક આંતરક્રિયા અંતઃજનીનિક છે, જ્યારે અવૈકલ્પિક આંતરક્રિયાઓ જે છે એ આંતરજનીનિક છે. આ જે વૈકલ્પિક છે એ સમાન જનીનના વૈકલ્પિક કારક વચ્ચે થાય છે અને સમાન સ્થાને હાજર હોય છે. કોની વચ્ચે થાય છે? સમાન જનીનો એટલે કે સરખા જનીનોના વૈકલ્પિક કારકો. સરખા જનીન પણ એનું વૈકલ્પિક કારક એની વચ્ચે થાય છે. તો અહીં એના કેટલાક ઉદાહરણો આપણે લેવાના છે. વૈકલ્પિક આંતરક્રિયાઓને સમજવાની છે વારાફરતી. તો એમાં છે અપૂર્ણ પ્રભુતા, સહપ્રભાવિતા, બહુવૈકલ્પિક જનીનો, પ્લિયોટ્રોપિક જનીનો, ઘાતક જનીનો. તો આજે હું ફરીથી બોલું છું. અપૂર્ણ પ્રભુતા, સહપ્રભાવિતા, બહુવૈકલ્પિક જનીનો, પ્લિયોટ્રોપિક જનીનો, ઘાતક જનીનો, આ જે બધી પ્રક્રિયાઓ છે, આ જે બધી ઘટનાઓ છે એ વૈકલ્પિક આંતરક્રિયાઓને સમજાવે છે. તો તે આપણે આગળ સમજીશું. પણ મિત્રો અહીંથી આ જે પ્રમાણ બતાવે છે જન્યુઓના પ્રકાર, ફિનોટાઈપ, જીનોટાઈપ, જે કંઈક આ પ્રમાણ, આના પરથી પણ MCQ આવી શકે છે. મિત્રો આપણે મેન્ડલના એક સંકરણના પ્રયોગમાં જોયું કે એમનું જે તારણ હતું કે સંપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે કે એક પ્રભાવી અને એક પ્રચ્છન્ન લક્ષણ ધરાવે છે, સંપૂર્ણ પ્રભુતાની એમણે વાત કરી હતી.
પણ એ દરેક કિસ્સામાં એ નિયમ સાચો નથી. તો એ સમજવા માટે અહીં આપણે આ વાતને સમજશું. અપૂર્ણ પ્રભુતા જે એ નિયમને ખોટું પાડે છે. અપૂર્ણ પ્રભુતા ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ સૌપ્રથમ મિરાબિલિસ ઝલાપા આ પ્લાન્ટનું નામ છે. નામ યાદ રાખજો મિત્રો. મિરાબિલિસ ઝલાપા આપણે એને ગુલબાસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો એ અપૂર્ણ પ્રભુતા સૌપ્રથમ મિરાબિલિસ ઝલાપા ગુલબાસના પ્લાન્ટમાં છોડની અંદર માલુમ પડી. એને સૌપ્રથમ કોરેન્સ નામના વિજ્ઞાની દ્વારા અપૂર્ણ પ્રભુતા એમને જોવા મળી હતી. તો અહીંથી બે પ્રશ્ન મિત્રો બની ગયા કે અપૂર્ણ પ્રભુતા તો કયો પ્લાન્ટ? મિરાબિલિસ ઝલાપા અથવા તો એને ગુલબાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને કોના દ્વારા? તો કે કોરેન્સ દ્વારા એને જોવા મળી. એનું બીજું પણ નામ છે 4 o'clock પ્લાન્ટ તરીકે અથવા તો એને ગુલેબન્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ફરી પાછો પ્રશ્ન બની ગયો ગુલબાસને 4 o'clock પ્લાન્ટ અથવા તો ગુલેબન્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. હવે કે એ અપૂર્ણ પ્રભુતા શું છે તે સમજીએ. તો પેઢી તરીકે પિતૃ પેઢી તરીકે એમણે શુદ્ધ લાલ અને શુદ્ધ સફેદ ફૂલ લીધા. તો એવા છોડ લીધા કે જેની અંદર શુદ્ધ લાલ તો શુદ્ધ લાલ RR અને શુદ્ધ સફેદ માટે WW. આપણે શુદ્ધ માટે તમને યાદ છે કે સમયુગ્મી અને એવા શબ્દો વાપરતા હતા. અશુદ્ધ માટે વિષમયુગ્મી શબ્દ આવતો હતો. એટલે શુદ્ધ એટલે સમયુગ્મી અને અશુદ્ધ એટલે વિષમયુગ્મી એવા શબ્દ પ્રયોગ થતા હતા. તો હવે અહીં શુદ્ધ લાલ અને શુદ્ધ સફેદ. હવે F1 પેઢીની અંદર જે રિઝલ્ટ મળ્યા એ F1 પેઢીના રિઝલ્ટમાં બધા પુષ્પો ગુલાબી રંગના મળ્યા. કેવા મળ્યા મિત્રો? ગુલાબી રંગના પુષ્પ મળ્યા. હવે આપણે મેન્ડલના પ્રયોગને યાદ કરીએ. અહીંયા એમણે સંપૂર્ણ પ્રભુતાની વાત કરી હતી. તો એમને ત્યાં બધા પુષ્પો કે બધા છોડ ઊંચા મળ્યા હતા. એમને બધા છોડ ઊંચા મળ્યા હતા. તો જો અહીંયા શુદ્ધ લાલ અને શુદ્ધ સફેદ, તો અહીં ક્યાં તો બધા લાલ ફૂલ મળે, ક્યાં તો બધા સફેદ ફૂલ મળવા જોઈતા હતા. પરંતુ અહીં એવું નથી થયું. અહીં શુદ્ધ લાલ અને શુદ્ધ સફેદની જગ્યાએ ગુલાબી પુષ્પો મળ્યા છે. એનો મતલબ સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ અહીં રહ્યું નથી. આ અપૂર્ણ પ્રભુતાની વાત કરીએ છીએ આપણે. ત્યારબાદ F2 પેઢીની વાત કરીએ. તો મિત્રો F2 પેઢીમાં આપણે જન્યુઓની ગોઠવણી કરી RW અને RW. તો અહીં જોઈ શકીએ છીએ કે RR એ શું છે? તો કે શુદ્ધ લાલ છે. RW જે છે એ ગુલાબી પુષ્પ દર્શાવે છે. અહીં પણ RW એ ગુલાબી પુષ્પ છે અને WW જે સફેદ છે. તો આ જે RW ગુલાબી મળ્યા અને અહીં RR અને WW આ પિતૃ જેવા મળ્યા. એટલે જે પ્રમાણ જે મળ્યું એ મળ્યું 1:2:1. એક લાલ, 2 ગુલાબી અને 1 સફેદ. 1:2:1નું પ્રમાણ મળ્યું. એટલે અપૂર્ણ પ્રભુતા છે સાબિત થયું. જો સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ હોત તો અહીં બધા પુષ્પ લાલ અથવા તો સફેદ મળતે, પરંતુ એવું થયું નથી. અહીં પુષ્પો ગુલાબી મળ્યા. એનો મતલબ કે કંઈક કારકો મિશ્ર થયા, કંઈક જનીનોમાં કંઈક થયો, ફેરફાર થયો. મિત્રો હવે આગળ વધીએ. એન્ટીરિનસ મેજસ એટલે આજે અપૂર્ણ પ્રભુતાની જ વાત છે. અન્ય વનસ્પતિમાં પણ એવા પ્રયોગો થયા. કારણ કે બની શકે કે જે પ્રયોગ મેન્ડલે કર્યો હતો, મેન્ડલે જે પ્રયોગ કર્યો એ વટાણાના છોડ પર પ્રયોગ કર્યો હતો, એમાં સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મળ્યું. અહીં કોરેન્સે જે મિરાબિલિસ ઝલાપા ગુલબાસ પર પ્રયોગ કર્યો એમને અહીં અપૂર્ણ પ્રભુતા મળી. બની શકે કે કોઈ અન્ય વૈજ્ઞાનિકે આવા ઘણા બધા પ્રયોગો કરી જોયા હશે, કોઈને સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મળ્યું હશે, કોઈને ન મળ્યું હોય. તો એ સજીવની અંદર આવું વૈવિધ્ય જોવા મળ્યું છે. તો એન્ટીરિનસ મેજર્સમાં
પુષ્પના રંગમાં પણ અપૂર્ણ પ્રભુત્વ જોવા મળે છે. આ વનસ્પતિનું બીજું નામ છે સ્નેપડ્રેગન અથવા તો ડોગ ફ્લાવર પણ કહેવાય છે. તો એટલે બીજો પ્રયોગ કર્યો હશે આના જેવો કે ખરેખર બીજી વનસ્પતિમાં પણ આવું શક્ય છે કે કેમ અપૂર્ણ પ્રભુતા. તો આ વનસ્પતિમાં ગુલબાસ જેવી જ અપૂર્ણ પ્રભુતા જોવા મળી. કોની અંદર? એન્ટિરિનસ મેજસની અંદર. મિત્રો તો અહીંથી પણ ઘણા બધા એમસીક્યુ બની શકે છે. એના પ્રમાણ પરથી બને 1:2:1નું પ્રમાણ મળ્યું. વનસ્પતિના નામ પરથી પ્રશ્ન બને. મિરાબિલિસ જલાપા ગુલબાસનો છોડ અપૂર્ણ પ્રભુતા દર્શાવે છે. કોણે વાત કરી હતી? કોરેન્સે વાત કરી હતી. 4 o'clock પ્લાન્ટ તરીકે પણ ઓળખાય અથવા ગુલેબન્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એના F1 પેઢીના રિઝલ્ટ વિશે પૂછે તો એના F1 પેઢીના બધા રિઝલ્ટ કેવા મળે છે? ગુલાબી મળે છે. F2 પેઢીના રિઝલ્ટ વિશે પ્રશ્ન આવે. એના પેરેન્ટ તરીકે શું લીધું હતું? P પેઢી તરીકે એવો પ્રશ્ન આવે. અને કોઈ અન્ય વનસ્પતિમાં પણ અપૂર્ણ પ્રભુતા જોવા મળી કે કેમ એ વનસ્પતિ વિશે પણ અહીંથી આવી શકે છે મિત્રો.